Good morning, dear students. Now we are taking next point of last chapter, which is chapter number 4. The point is linearity and homogeneity of differential equation. So, how to find out linearity and homogeneity of given differential equation. So, first of all, we are going to study definitions, and after that we are going to find out linearity and homogeneity of these 10 differential equations. Okay, so first of all, definition of linearity. So linearity, when differential equation is said to be linear and when given differential equation is said to be non-linear. Okay, for linearity, if given differential equation if given differential equation in if in given differential equation dependent variable, okay, and its derivative occurs in first power and there is no product term of dependent variable and its derivative. Such differential equation is linear differential equation. Otherwise, it is non-linear differential equation. Okay. Linear differential equation कशाला म्हणणार आहे आपण? If in given differential equation dependent variable of that equation dependent variable and its derivative occurs in the first power, degree 1 पाहिजे त्या differential equation ची, and there is no product term of dependent variable and its derivative. त्या differential equation मध्ये dependent variable आणि त्याचा derivative त्यांची product term नको आहे. Such differential equation is known as linear differential equation. आणि ही जर कंडिशन सॅटिस्फाय झाली नाही तर त्याला काय म्हणणार आहे आपण? नॉन लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिनियरिटी. द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ होमोजेनिटी. व्हेन अ गिवन डिफरन्शियल इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजिनियस and when a given differential equation is non homogeneous. आता होमोजेनिटी साठी डेफिनेशन पहा. If differential equation is in the form, या फॉर्म मध्ये डिफरन्शियल इक्वेशन असेल कोणतं की an of x dn y by dx raised to n plus an minus 1, okay, x into dn minus 1 y of dx raised to n minus 1. We are continuing in this way. पुढची टर्म असेल an minus 2 x. हे दिस इज द फंक्शन ऑफ x आहे. x हे आपले इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल आहे, y हे डिपेंडेंट व्हेरिएबल आहे, प्लस a1 dy by dx प्लस a0y इज इक्वल टू f of x. या फॉर्म मध्ये आपले डिफरन्शियल इक्वेशन लिहिली आपण. ओके, अँड इफ f of x इज इक्वल टू 0 म्हणजे राईट हँड साइड 0 असेल या टाइपच्या डिफरन्शियल इक्वेशनची, देन सच डिफरन्शियल इक्वेशन इज होमोजिनियस. ठीक आहे, मग या टाइपची जी डिफरन्शियल इक्वेशन असेल त्याला काय म्हणणार आहे आपण? होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन. ओके, अँड ही जर कंडिशन सॅटिस्फाईड नाही झाली, f of x is not equal to 0, then such differential equation is inhomogeneous, okay, or non-homogeneous differential equation. Now homogeneity साठी अजून एक डेफिनेशन आहे की if
each term in given differential equation either either dependent variable or its derivative. प्रत्येक टर्म मध्ये जर डिपेंडंट व्हेरिएबल आणि डेरिव्हेटिव्ह असेल त्याचा, तर सच डिफरन्शियल इक्वेशन इज होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन. आणि त्याच्यामध्ये एक जरी टर्म अशी असेल की त्या टर्म मध्ये डिपेंडंट व्हेरिएबल किंवा त्याचा डेरिव्हेटिव्ह नाहीये, मग ती डिफरन्शियल इक्वेशन कोणती असणार आहे? इन होमोजिनियस. सो दीज आर द टू डेफिनेशन्स फॉर होमोजिनिटी ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन. ओके. आता लिनियरिटी, होमोजिनिटी हे आपण ज्यावेळेस डिफरन्शियल इक्वेशन पाहणार आहे कोणती कशी फाइंड आउट करायची, त्यावेळेस तुम्हाला अजून क्लिअर होईल. ओके. नाउ हियर I have written 10 differential equations and we have to find out जे 10 इक्वेशन्स लिहिलेले आहेत मी, त्या 10 इक्वेशन्स साठी ओके इथे मी टेबल ड्रॉ करतो वाटलं तर. डिफरन्शियल इक्वेशन नंबर. ओके. आपल्याला काय काय फाइंड आउट करायचं त्या डिफरन्शियल इक्वेशनची ऑर्डर, ओके, डिग्री, त्याच्यानंतर लिनियरिटी, either the differential equation is linear or homogeneous. सगळं आपल्याला फाइंड आउट करायचं. ओके. 10चे 10 इक्वेशन्स साठी. सो फर्स्ट डिफरन्शियल इक्वेशन. नाउ सी m d2y by dt square plus r into dy by dt plus ky is equal to 0. y हा आपला डिपेंडंट व्हेरिएबल आहे, t हा इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर हायेस्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह किती आहे इथं? 2. रॅशनलाइज करायची गरज नाही इथं. सो ऑर्डर इज 2. त्याच्यानंतर याची पॉवर किती आहे? हायेस्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्हची 1. सो डिग्री इज 1. त्याच्यानंतर लिनियरिटी. लिनियरिटी कशाला म्हणणार आहे आपण? की डिपेंडंट व्हेरिएबल आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह, ठीक आहे, त्याची पॉवर किती पाहिजे? 1. आणि डिपेंडंट व्हेरिएबल आणि डेरिव्हेटिव्ह यांच्या प्रोडक्ट टर्म नकोय. म्हणजे इथं y हा डिपेंडंट व्हेरिएबलचा डेरिव्हेटिव्ह आहे, याची पॉवर किती आहे? 1. ओके. इथं पण पॉवर किती आहे त्याची? 1 डेरिव्हेटिव्हची. इथं पण y ची पॉवर किती आहे? 1. सो एक कंडिशन सॅटिस्फाय झाली. त्याच्यानंतर प्रोडक्ट टर्म कशाची? y आणि dy by dt. इथं कुठंच नाहीये. सो दिस डिफरन्शियल इक्वेशन इज लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन. ओके. त्याच्यानंतर होमोजिनियस. आता होमोजिनियस साठी कंडिशन काय आहे की प्रत्येक टर्म मध्ये डिपेंडंट व्हेरिएबल आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह पाहिजे. सो याच्यामध्ये डेरिव्हेटिव्ह आहे y चा, याच्यामध्ये डेरिव्हेटिव्ह आहे आणि याच्यामध्ये ती टर्म आहे डिपेंडंट व्हेरिएबलची. सो दिस डिफरन्शियल इक्वेशन इज होमोजिनियस. ओके. सो एक नंबरची डिफरन्शियल इक्वेशन कसं म्हणणार आपण की इक्वेशन नंबर 1 is having degree 1 with second order and linear and homogeneous. So first equation is linear homogeneous first order differential equation, linear differential equation. Okay. Now equation that second number. Okay. फर्स्ट साठी आपण सोडवलं. आता सेकंड नंबरचे डिफरन्शियल इक्वेशन पाहूया. काय? L into d2q by dt square plus r dq upon dt plus q upon c is equal to 0. या डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये q हा डिपेंडंट व्हेरिएबल असेल आणि t हा इंडिपेंडंट व्हेरिएबल असेल. सो डेरिव्हेटिव्ह मॅक्सिमम किती आहे? 2. सो ऑर्डर इज 2 आणि त्याची पॉवर किती आहे त्या डेरिव्हेटिव्हची? 1. सो डिग्री इज 1. नाव लिनियरिटी. लिनियरिटी मध्ये इथं जर आपण पाहिलं तर याची पॉवर 1 आहे, इथं पण त्याची पॉवर 1 आहे आणि q ची पॉवर 1 आहे. ओके. आणि प्रोडक्ट टर्म कुठेही नाही आहे इथं, dq अपॉन dt आणि q चे. सो दिस इज अगेन लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन. होमोजेनिटी कशी चेक करणार की प्रत्येक टर्म मध्ये पाहिलं तर इथं डेरिव्हेटिव्ह आहे, याच्यामध्ये पण डेरिव्हेटिव्ह आहे आणि याच्यामध्ये व्हेरिएबल्स आहे, इंडिपेंडंट व्हेरिएबल. सो दिस डिफरन्शियल इक्वेशन इज homogeneous. Okay. Now problem number 3. In third problem again d2y by dt square plus omega square y is equal to f0 sin qt. इथं y हा आपला
डिपेंडंट व्हेरिएबल आहे आणि टी हा इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिव्हेटिव्ह हायेस्ट ऑर्डर किती आहे 2. सो ऑर्डर इज 2 आणि त्याची पॉवर किती आहे 1. सो डिग्री इज 1. त्याच्यानंतर लिनियरिटी मध्ये काय की डिपेंडंट व्हेरिएबल आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह त्याची पॉवर किती पाहिजे 1. ओके आणि प्रोडक्ट टर्म नको आहे. तर ह्या इक्वेशन मध्ये याची पॉवर 1 आहे, इथं पण 1 आहे आणि प्रोडक्ट टर्म कुठंच नाही आहे. सो दिस डिफरन्शियल इक्वेशन इज लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन. आता होमोजेनिटीची कंडिशन काय आहे की प्रत्येक टर्म मध्ये त्या डिफरन्शियल इक्वेशनच्या काय पाहिजे एक तर डिपेंडंट व्हेरिएबल किंवा त्याचा डेरिव्हेटिव्ह. याच्यामध्ये आहे बट हिअर f0 sin qt इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आहे t, पण y किंवा त्याचा डेरिव्हेटिव्ह नाहीये, म्हणजे डिपेंडंट व्हेरिएबल किंवा त्याचा डेरिव्हेटिव्ह नाहीये. दॅट्स वाय दिस डिफरन्शियल इक्वेशन इज नॉन होमोजेनियस डिफरन्शियल इक्वेशन. ओके नाउ प्रॉब्लेम नंबर 4. तर इथं परत x into y double dash 4y dash square plus xy is equal to 0. ऑर्डर किती आहे आता 2. ओके त्याच्यानंतर डिग्री y डबल डॅश आहे त्याची पॉवर किती आहे 1. सो डिग्री इज 1. आता लिनियरिटी पहा. लिनियरिटी मध्ये काय आहे आपली कंडिशन की डिपेंडंट व्हेरिएबल किंवा त्याचा डेरिव्हेटिव्ह त्याची पॉवर किती पाहिजे मॅक्सिमम 1. इथं जर पाहिलं तर y डबल डॅश याची पॉवर 1 आहे, पण y डॅश याची पॉवर किती आहे 2. ओके त्याच्यामुळं याची पॉवर 2 असल्यामुळं ही डिफरन्शियल इक्वेशन काय असणार आहे नॉन लिनियर. ओके त्याच्यानंतर होमोजेनिटी प्रत्येक टर्म मध्ये इथं डेरिव्हेटिव्ह आहे, इथं पण डेरिव्हेटिव्ह आहे आणि इथं डिपेंडंट व्हेरिएबल आहे. प्रत्येक टर्म मध्ये डिपेंडंट व्हेरिएबल किंवा डेरिव्हेटिव्ह आहे त्याच्यामुळे ते काय असणार आहे होमोजिनियस. सो नॉन लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन असेल आणि होमोजिनियस असेल. नाव नेक्स्ट प्रॉब्लेम नंबर 5. y triple dash plus 3y double dash plus 4y dash plus 5y is equal to 0. Now in this differential equation order इथं किती आहे मॅक्सिमम थर्ड ऑर्डर y triple dash म्हणजे. सो ऑर्डर इज 3. डिग्री जर पाहिली आपण तर याची पॉवर किती आता 1. नाव लिनियरिटी इथं आहे y ट्रिपल डॅश, इथं आहे 3y डॅश, इथं आहे 4y डॅश 5y. इथं कुठेही याची पॉवर 1 पेक्षा जास्त नाहीये डिपेंडंट व्हेरिएबल किंवा त्याचा डेरिव्हेटिव्ह आणि प्रोडक्ट टर्म पण नाहीये कुठे. दॅट्स वाय दिस इज लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन. आता होमोजेनिटी मध्ये प्रत्येक टर्म मध्ये एक तर डिपेंडंट व्हेरिएबल किंवा डेरिव्हेटिव्ह आहे. ओके प्रत्येक टर्म मध्ये डेरिव्हेटिव्ह किंवा त्या डिपेंडंट व्हेरिएबलचा डेरिव्हेटिव्ह किंवा डिपेंडंट व्हेरिएबल असेल तर ती काय असते होमोजिनियस. ओके नाव प्रॉब्लेम 6. इन दिस प्रॉब्लेम इथं आपल्याला सुरुवातीला रॅशनलाइज करावं लागेल आणि त्याच्यानंतर मग आपल्याला त्या डिफरन्शियल इक्वेशनच्या बाबतीत सांगता येईल. ओके मग आता 6 नंबर रॅशनलाइज करून घेऊ आपण. ओके रॅशनलाइज कसं करणार इथे d3y बाय dx क्यूब. ओके त्याच्यानंतर प्लस x लेफ्ट हँड साइडला ठेवलं आपण आणि राईट हँड साइडला पाठवलं स्क्वेअर रूट ऑफ d2y बाय dx स्क्वेअर. नाव स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड्स. स्क्वेअर केला तर लेफ्ट हँड साइडला याचा स्क्वेअर होईल आणि राईट हँड साइडला याचा स्क्वेअर होईल. याचा स्क्वेअर काय होईल आता d3y बाय dx क्यूब स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स x इंटू d3y बाय dx क्यूब. ओके प्लस x स्क्वेअर हे जर लेफ्ट हँड साइडला घेतलं तर d2y बाय dx स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. नाव रॅशनलायझेशनच्या नंतर आपल्याला हे लिहिता येईल. आता पहा पहिल्यांदा ऑर्डर किती आहे इथं मॅक्सिमम 3. सो 3 त्याच्यानंतर डिग्री किती आहे याची पॉवर किती आहे 2. सो डिग्री इज 2. लिनियरिटी इथं थर्ड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह पण त्याची पॉवर किती आहे 2. 1 पेक्षा जास्त पॉवर असेल कुठेही तर आपण काय म्हणतो सो दॅट इज नॉन लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन. आता होमोजेनिटी प्रत्येक टर्म मध्ये एक तर डेरिव्हेटिव्ह किंवा
डिपेंडंट व्हेरिएबल प्रेझेंट पाहिजे. इथं डेरिव्हेटिव्ह आहे, इथं डेरिव्हेटिव्ह आहे, एक्स स्क्वेअर इथं ते नाहीये. ठीक आहे, डेरिव्हेटिव्ह पण नाहीये आणि ती टर्म पण नाहीये. त्याच्यामुळं दिस इज नॉन होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन. नॉन लिनियर पण असेल आणि नॉन होमोजिनियस पण. ओके, नाव प्रॉब्लेम नंबर 7. In 7 number problem, dy upon dx plus x square y is equal to x. Now in this equation, first of all order, इथं dy by dx फर्स्ट ऑर्डर आहे, इथं काहीच नाही आहे. ठीक आहे, ऑर्डर इज 1 कारण फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह आहे आणि त्याची पॉवर किती आहे 1. त्याच्यानंतर प्रत्येक टर्म मध्ये आपण पाहिलं तर याची पॉवर 1 आहे, y ची पण पॉवर 1 आहे आणि y आणि dy by dx चे प्रोडक्ट टर्म पण नाही आहेत. सो दिस इज लिनियर. अगेन प्रत्येक टर्म मध्ये एक तर डिपेंडंट व्हेरिएबल पाहिजे किंवा त्याचा डेरिव्हेटिव्ह याच्यामध्ये आहे, याच्यामध्ये आहे, पण याच्यामध्ये नाही आहे. सो दॅट्स वाय दिस इज नॉन होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन. ओके, देन प्रॉब्लेम नंबर 8. 1 upon x this term, इथं रॅशनलायझेशनची गरज नाही आहे. नाव d2y by dx स्क्वेअर मग सेकंड ऑर्डर आहे. ओके, त्याच्यानंतर d2y by dx स्क्वेअर त्याची पॉवर किती आहे 1. त्याच्यानंतर लिनियरिटी पहा, इथं y क्यूब आहे म्हणजे डिपेंडंट व्हेरिएबलचा क्यूब आहे. मग डिपेंडंट व्हेरिएबलचा क्यूब असल्यामुळं हे काय असणार आहे नॉन लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन. इथं जर फक्त y असतं तर ती लिनियर झाली असते. त्याच्यानंतर प्रत्येक टर्म मध्ये काय पाहिजे एक तर डिपेंडंट व्हेरिएबल किंवा त्याचं डेरिव्हेटिव्ह. इथं डेरिव्हेटिव्ह आहे, इथं आहे, पण 3x याच्यामध्ये डिपेंडंट व्हेरिएबल किंवा डेरिव्हेटिव्ह नाहीये म्हणजे y पण नाहीये आणि dy by dx पण नाहीये. सो दॅट्स वाय दॅट इज नॉन होमोजिनियस. ओके, देन प्रॉब्लेम नंबर 9. dy by dx minus ln of y is equal to 0. Now here dy by dx order is 1. त्याच्यानंतर त्याची पॉवर किती आहे 1. आता लिनियरिटी मध्ये काय होईल आता dy by dx minus ln of y is equal to 0. इथं ln हे जे फंक्शन आहे ln याचं जर तुम्ही एक्सपान्शन केलं ln चं तर त्यावेळेस काय होतं त्याच्यामध्ये y स्क्वेअर y क्यूब असे टर्म येतात. हे लक्षात ठेवा. ज्यावेळेस साइन ऑफ y असेल, साइन कॉस टॅन कॉट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन असतील त्यावेळेस त्याचे आपल्याला एक्सपान्शन्स करता येतात. एक्सपान्शन मध्ये त्याची पॉवर इन्क्रीज होते. त्याच्यामुळे इथं ln ऑफ y याची पॉवर इन्क्रीज झाल्यामुळे ते काय असणार आहे नॉन लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन. त्याच्यानंतर प्रत्येक टर्म मध्ये काय पाहिजे एक तर आयदर दिस dy by dx किंवा y, याच्यामध्ये y आहे, याच्यामध्ये पण y आहे. सो दिस इज होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन. ओके, सो नॉन लिनियर आणि होमोजिनियस. लास्ट प्रॉब्लेम नंबर 10. y ट्रिपल डॅश मायनस 2y डॅश प्लस y डॅश इज इक्वल टू 2 साइन x. आता साइन y नाही आहे तर साइन x आहे. ओके, आणि x हा इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आहे. नाव y ट्रिपल डॅश ऑर्डर किती असणार आहे 10 नंबरला 3 आणि त्याची पॉवर y ट्रिपल डॅशची किती आहे 1. सो डिग्री इज 1. आता लिनियरिटीची कंडिशन काय आहे इथं y ट्रिपल डॅश डिपेंडंट व्हेरिएबल किंवा त्याचा डेरिव्हेटिव्ह त्याची मॅक्सिमम पॉवर किती पाहिजे 1. ओके, इथं 1 आहे, इथं पण 1 आहे, इथं 1 आहे. साइन y असतं तर ते नॉन लिनियर झालं असतं, पण साइन x आहे. सो दिस इज लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन. अँड लास्ट होमोजिनिटी. प्रत्येक टर्म मध्ये काय पाहिजे एक तर y किंवा y डॅश. 2 साइन x याच्यामध्ये y पण नाही आणि y डॅश पण नाही, त्याच्यामुळे हे काय असणार आहे नॉन होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन. ओके, सो इन दिस वे वी कॅन distribute or we can find out linearity and homogeneity of given differential equation. Okay, now with this we finish our lecture over here.